جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے عز مقدس قرار دے دیا اور طے کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے تاکہ صرف سچ اور حق ارض مقدس کا نصیب ہو۔ گویا یروشلم کی تقدیر میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ وہ حق و سچ کی تصدیق کرے گا۔ آج یروشلم کے در و دیوار کو دیکھ کر بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس بستی میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث نظروں سے اوجھل ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے والے شخص کے ذہن میں ان کا تصور ضرور ہوتا ہے، ایک خاکہ ہوتا ہے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا، جن کا نام مبارک 16 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے، اور جو پہلے پیغمبر ہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جیسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکے گا۔ چنانچہ تعمیر جاری رہی، کئی سال ہو چکے، سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلمانز ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیلی روایت کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تخلیق کو 7 سال لگے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پر موجود رہا۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑے اور نتیجتاً 2 ریاستیں یعنی شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خون ریزی کا آغاز ہوا اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشیہ فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور پھر کچھ سال بعد 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ موجود نہ رہی، اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا اس کے بعد کہ آج تک وہ نہیں مل سکا، اور یہودیوں کو وہاں سے پورے علاقے سے دونوں سلطنتوں سے باہر نکال دیا گیا۔ 70 سال بعد ایرانی بادشاہ سارس اعظم نے یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی یہودیوں کو واپس آنے کی اجازت دی۔ انہوں نے پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی۔ بادشاہ نے، جو کہ تاریخ میں انتہائی ظالم حکمران کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اور جس نے کئی یہودی پیشواؤں کے علاوہ خود اپنے ہی خاندان کو بھی مار ڈالا تھا، اس نے یہودیوں کو خوش کرنے اور پھر اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے دوبارہ انہیں ہیکل سلیمانی کو شاندار انداز میں تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ یہودی مورخین کے مطابق یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی، لیکن یہ بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی۔ یہ محل جو دوبارہ تعمیر ہوا، یہ محل بھی رومن حکام ٹائٹس کے ہاتھوں بربادی کے ساتھ ایک بار پھر خراب ہو گیا۔ جب یہودیوں نے رومنوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش کی تو بیان ہوتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے گئے اور ہزاروں کو پکڑ کر تھیٹرز میں جانوروں کے سامنے رومنز نے ڈال دیا، اور کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہ بچا کہ ہیکل سلیمانی کہاں گیا یا تابوت سکینہ کہاں ہے۔ اکثر یہودی ماہرین آثار قدیمہ متفق ہیں کہ یہ موجودہ دیوار گریہ حضرت سلیمان کے ہیکل کی دیوار ہے ہی نہیں، یعنی پہلے والے ٹیمپل کی یا پہلے ہیکل کی دیوار نہیں ہے، بلکہ دوسری بار جو ہیکل تعمیر ہوا یہ اس ہیکل کے آثار ہیں جنہیں رومنز نے تباہ کر دیا تھا۔ مسجد اقصی ہوئے زمین پر کعبہ کے 40 سال بعد یعنی داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی دیوار پر مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس دیوار کو جسے یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار گریہ بھی کہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں وہاں روتے نظر آتے ہیں۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ وہ ہزاروں سال سے جس بادشاہ کے انتظار میں ہیں، وہ بادشاہ آخر الزمان سے پہلے واپس آ کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرے گا، اور تلمود میں اس مسیحا بادشاہ کا بار بار تفصیلی طور پر ذکر ہے۔ دنیا کی تمام اقوام پر اس کی حکمرانی ہوگی، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ اور یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے بہت سے عمل مسیحا بادشاہ کے جلد دنیا میں آمد کو
तेज कर सकते हैं और मुस्तकबिल में उनके हाथों तामीर होने वाले तीसरे हैकले सुलेमानी, ये थर्ड टेम्पल के बाकायदा नक्शे तक यहूदी तैयार करके बैठे हैं, जो कि मस्जिद अक्सा की जगह तामीर होगा। यहूदियों की इबादत का लाजमी हिस्सा हैकले सुलेमानी के लिए दोबारा तामीर की दुआओं पर मुश्तमिल होता है। वो हर वक्त दुआ करते हैं मसीहा बादशाह की आमद का। जो थर्ड टेम्पल है वो उनके अकीदे का हिस्सा है कि जहां पर मस्जिद अक्सा है उसकी जगह हैकले सुलेमानी को दोबारा तामीर बनाना है। वो बनेगा तो बादशाह आएगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं और जो एक्चुअली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। बादशाह आएगा और उसके बाद पूरी दुनिया में एक ग्रेटर इसराइल या उनसे इसकी हुकूमत कायम होगी। ये जब भी हो उन्होंने करना है, क्योंकि ये उनके अकीदे का हिस्सा है कि उन्होंने थर्ड टेम्पल को बनाना है। उधर इसराइल के वजीर सेहत याकूब लुट्ज़मान का कहना है कि कोरोना वायरस का बहरान इस बात की निशानदही करता है कि दुनिया अपने खात्मे की तरफ गामजन है और वो दिन करीब है जब मसीहा जमीन पर उतरेगा और यहूदी बरादरी की हालत ज़ार को दूर करेगा। इस इंटरव्यू में याकूब लुट्ज़मान ने मजीद कहा, हम दुआ और उम्मीद कर रहे हैं कि मसीहा फसा जो यहूदियों की आमद बहार का त्यौहार है उसके मौके पर पहुंचेगा, जो हमारी नजात का वक्त है। मुझे यकीन है कि मसीहा आएगा और जिस तरह खुदा हमें मिस्र से निकाल लाया था इसी तरह हमें वबा से बाहर भी ले आएगा। याकूब लुट्ज़मान का मजीद कहना है कि जल्द ही हम आज़ादी के साथ निकलेंगे और मसीहा हमें दुनिया के दीगर तमाम परेशानियों से निजात दिलाएगा। लुट्ज़मान जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यूनाइटेड तोरा यहूदी पार्टी के सरबराह हैं, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू हुकूमत के एक अहम रुकन माने जाते हैं। यहूदी अकीदे के मुताबिक मसीहा दाऊदी नस्ल से ताल्लुक रखने वाला मुस्तकबिल का यहूदी बादशाह होगा जो इसराइल को किसी बड़ी तबाही से बचाएगा। यहूदी अकीदे के तहत ये मसीहा एक नजात दहिंदा है जो इख्तिताम पर जाहिर होगा और खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। यहूदियों का मानना है कि मसीहा की आमद क़यामत से पहले ही दुनिया को आखिरी मरहले की तरफ ले जाएगी। इसराइल के वजीर सेहत के ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इसराइल में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद 1600 से भी तजावज कर चुकी है। इस वबा से कम एक मरीज की मौत की तस्दीक हो चुकी है। इसके अलावा इसराइल में कम से कम 8 अप्रैल तक मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक आमद बहार का त्यौहार फसह इस साल 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। फसह का त्यौहार यहूदियों के कैलेंडर में सबसे अहम त्यौहारों में से एक है। यूं तो बहुत से मुख्तलिफ रिवायात इस त्यौहार से मंसूब है और ये यहूदियों के लिए गैर मामूली अहमियत का हामिल है। तहमास का नाम 10वीं सदी से चला आ रहा है और ये वाकया इब्रानी बाइबल में मिलता है। इसराइल के वजीर सेहत याकूब लुट्ज़मान जो एक सख्त गैर मौक़िफ़ रखने वाले कदामत पसंद सियासतदान है, उनके इस बयान ने कौम की तरक्की पसंद हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर दिए हैं। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आया गहरी मजहबी जड़ें रखने और कदामत पसंद मजहबी नजरियात के हामिल शख्स को इस तरह के नाजुक मरहले में वजारत सेहत की सरबराही करना चाहिए। याद रहे कि इस वक्त सख्त गिर रबी, ईसानी पादरी और मुसलमान मुबल्लिगीन सभी अपने अपने अकीदे के मुताबिक मोहलक वबा की मजहबी अहमियत, वजूहात और इसके सद्देबाब के मजहबी तरीके तलाश करने और उसे आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब भी कोई वबा या आफत आती है तो वो लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। जी हाँ, जैसे कि कोई अगर वबा फैलती है तो हकीमों और डॉक्टरों का कारोबार भी चमक उठता है और बहुत सारे अटेंशन सीकर्स ऐसे मौकों की भरपूर तलाश में रहते हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने मसीहा की आमद का ऐलान किया है, आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी इस्लामी, मालूमाती, साइंसी, तहकीकाती और तारीखी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम वबाओं से, तमाम मुसीबतों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। और इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी।